In the name of Almighty, the most beneficent and the most merciful. Peace be upon you. Good morning to all. It gives me immense pleasure to meet you all in this wonderful day. And today we all gathered here to celebrate our 75th Republic Day of our great nation, India. Let's begin our program with craft recitation. I call upon A. Aisha Rajya from 3rd standard to recite the verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العظيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله في أحكم الحاكمين صدق الله العليم. Jazakallah khair Aisha Nachia. On behalf of our Maternal Hayat Institution, I humbly welcome our dignified chief guest, Mr. S. Vengadeshan Sir, M.Com, MSc IT, President of Private School Association and Correspondent of Campaign Matriculation School, Pavitra Manikam. And I humbly welcome our Jamaat President and Jamaat Committee members, and I humbly welcome our Honorable Correspondent, respected Secretary Sir, and our respected management members of our Maternal Hayat Nursery and Primary School, and my beloved teachers, and my dear parents, and my most lovable students. I wish you all a very happy Republic Day. Let's we all stand up for Tamil Thai Valtu. I call upon M. Hana and M. Jessina from 5th standard to sing Tamil Thai Valtu. Tamil Thai Valtu நீராறும் கடலுடுத்த நிலமரந்த கெளிலுலகும் சீராறும் வதனமன திகழ் பரந்த கண்டமிதில் எற்கனமும் அது சிறந்த தக்க சிறை திரை நுதலும் தனித்தனர் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இந்த தமிழரங்கே முன் சீரிழமை சிரம் எந்த செயல்மார் வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, students. In our midst, we have our chief guest, and we delighted and honored with your presence, sir. Now I request you, sir, to unfold the national flag, and I also request the guest on stage, and I request our correspondent, secretary, and our treasurer, as well as our school management members to take part in this flag hoisting ceremony.
Flag song. கொடி பாட தாயின் மணி கொடி பாடி அதை தாழ்ந்து பணிந்து புகழ்ந்திரவாரி தாயின் மணி கொடி பாடி ஓங்கி வளர்ந்தோர் கம்பம் அதன் உச்சியின் மேல் வந்தே மாதரம் என்று பாடிய எழுதி திகழும் செயல் பட்டோலி வீசி பறந்தது பாரி தாயின் மணி கொடி பாரி கம்பத்தின் கீழ் நின்ற காணி எங்கும் காணொரும் வீரர் பெருந்திரள் கூட்டம் நம்பக்கூடிய வீரர் தங்கள் நல்லுயிர் நீந்தும் கொடியினை காப்ப தாயின் மணி கொடி பாரி. Now we call our student M. Hannah to take pledge. Pledge. India is my country. And all Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of it. Rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy to my country and my people. I pledge my devotion in their well-being and prosperity alone. Life may happiness. Please be standing, sir. Here is the proud march past by our school students. I cordially request our chief guest and our Jamal president to admit the march past honor. Thank you all. Please be seated. Now I request our school correspondent to get the honor by adorning the hall, and I request our chief guest to accept our honor, sir.
our Jamaat President to share few words on this wonderful day. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரக்காத்துஹு. நாம் அனைவர்களும் இங்கே கூடியிருப்பது 75வது குடியரசு தின விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். அதற்காக வருகை தந்துள்ள ஜமாத் நிர்வாகஸ்தர்கள், பிரதிநிதிகள் மற்றும் நிர்வாகஸ்தர்கள், ஊர் மக்கள், பெரியவர்கள், உலமா பெருமக்கள், சிறப்பு அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் மேற்படி சாரவர்களும், மதரசா மத்தலபுல் ஹைராத் தலைவர் மற்றும் பொருளாளர் நிர்வாகிகள் அனைவர்களையும், ஊர் ஜமாத்தார்களையும், ஆசிரியர் பெருங்களையும், மாணவ செல்வங்களையும் வருக வருக என்று கூறி இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவர்களையும், சுதந்திர தின விழா ஏற்பாட்டினை செய்த மதரசா மத்தலபுல் ஹைராத் அவர்களுக்கும் மற்றும் மதரசா மத்தலபுல் ஹைராத்துடைய இந்த நிகழ்வு மொய்தீன் ஆண்டவர்கள் பள்ளிவாசல் ஊர் உரைமுறை ஜமாத் மற்றும் அனைவர்களையும் வருகை கூறி எனது இந்த உரைகளை முடித்துக் கொள்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, sir. Now I request our correspondent to give presidential address. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. இந்த 75வது குடியரசு தின விழாவுக்கு எங்களுடைய வருகை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கும் நம்முடைய சீஃப் கெஸ்ட் Mr. S. Vengadeshan, MCom, MSc, IT. He is the President of Private School Association, President, and correspondent of Campion Matriculation School. அவர்களை வரவேற்கின்றோம். மற்றும் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் ஜமாத் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் மற்றும் நிர்வாகிகள் உங்கள் அனைவரையும் எங்களுடைய மத்தல் ஹைராத் கல்வி நல குழுவின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்று வருகின்றோம். மற்றும் தாய்மார்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர் பெருமக்கள் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று மகிழ்கின்றேன். இந்த குடியரசு தினம், சுதந்திர தினம் இரண்டுக்கும் வேறுபாடு நமக்கு தெரியும். அதாவது ஒரு அடிமையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு சுதந்திரம், அது 1950ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி நமக்கு கிடைத்தது. அதற்காக ஒவ்வொரு வருடமும் நாம் இந்த செய்திகளை கேட்டு வருகின்றோம். பல லட்சக்கணக்கான நம்முடைய உறவுகள் உயிர்களை துறந்து, பொருள்களை இழந்து, மனைவி மக்களை இழந்து அவர்கள் அருமாறுபட்டுதான் அந்த சுதந்திரம் கிடைத்தது. இதற்கு முன்னால், அந்த சுதந்திரத்துக்கு முன்னால் இந்தியா என்ற ஒரு, அதாவது ஆங்கிலேயர்கள் நம்முடைய நாட்டை பிடிப்பதற்கு முன்னால் இந்தியா என்ற ஒரு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய அரசியல் அமைப்பு திட்டம் இல்லை. எப்பொழுது குறுநில மன்னர்களாக, சிற்றரசர்களாக, பேரரசர்களாக ஆண்டு வந்தார்கள். நம்முடைய தமிழ்நாடே சேர, சோழ, பாண்டியன் என்ற 3 அரசர்களும் மற்றும் சிற்றரசர்களும் தான் ஆண்டு வந்தார்கள். அந்தந்த பகுதியில் அவர்கள் ஆண்டு அந்தந்த ஒவ்வொரு கலாச்சாரமாக இருந்தது. பல்முனை கலாச்சாரமும், பல மொழி பேசக்கூடியவர்களும், பல இனத்தவர்களும் கூடி வாழ்ந்ததுதான் இந்த நாடு.
முகலாயர்கள் ஆண்டார்கள். அதேபோல் நாம் சரித்திரம் படித்திருக்கின்றோம். இப்படியாக ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டம் ஒட்டுமொத்தமாக இல்லை. ஆங்கிலேயர்கள் இதை இந்த நாட்டை பிடித்து அவர்களுடைய சட்டத்திட்டங்களை புகுத்தி நம்மை இந்தியர்களை மிகவும் கொடுமைப்படுத்தி வரிகளை அதிகமாக வாங்கி மிகவும் இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையை நம்மை அடிமையாக தான் வைத்திருந்தார்கள். அவர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றோம். அவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு இந்த அவர்கள் பிடித்திருந்த இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு அவர்கள் செல்வதாக சுதந்திரம் வாங்கணும். அது ஆகஸ்ட் 15, 1947. அதற்கு பிறகு அந்த நம்மளுடைய சுதந்திரம் கிடைத்து விட்டது. ஆட்சியாளர்கள் வந்து விட்டார்கள், அங்கத்தினர்கள் வந்து விட்டார்கள். ஆனால் முறைப்படி செயல்படுத்துவதற்கு ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் தேவைப்படுகிறது. ஆங்கிலேய சட்டத்திட்டங்களை வைத்து மட்டும் நாம் செயல்பட முடியாது என்ற காரணத்தினால் அப்பொழுது ஆகஸ்ட் 29, அதாவது 47 ஆகஸ்ட் 29 டாக்டர் அம்பேத்கர் தலைமையில் ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அவர்களை அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வடிவமைத்து கொடுப்பதற்காக கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டார்கள். அவர்கள் நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி 1947 4ஆம் தேதி அந்த சட்டத்தை வடிவமைச்சு கொடுத்தார். சுமார் 3 வருடம் 3 வருடம்னா 3 வருடம் இல்ல 2 வருடம் 11 மாசம் 17 நாள் வைக்கலாம். அந்த நாட்களில் அவர்கள் ஆட்சி செய்யும் பொழுது அதில் பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு 1950 ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி அந்த உறுப்பினர்களால் கையெழுத்திடப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. பின்பு 2 நாள் கழித்து 26ஆம் தேதி இந்த சட்டங்கள் அமலுக்கு வந்தது. அந்த நாள் தான் இது 26ஆம் தேதி. அப்படி என்றால் அந்த சட்டத்திட்டம் எப்படி இருக்கின்றது? அம்பேத்கர் வடிவெடுத்த சட்டத்திட்டம் எப்படி இருக்கின்றது? அனைத்து இந்திய குடியுரிமை கொண்ட அனைவரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும். ஜாதி, மதம், மொழி இவர்களுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைவருக்கும் உரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சட்டத்திட்டம் தான் அது. அதன் அமைப்பில் பார்த்தால் அந்த அம்பேத்கருடைய சட்டத்திட்டம், அது அவருடைய முதன்மையாக அவர் பேசிய அந்த பேச்சிலேயே அவர் அவருடைய ஆதங்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றார். இதனால் வரை நாம் இருந்தோம். இந்த எல்லாருக்கும் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்ற அந்த அடிப்படையில் நாம் வாழ முடியவில்லை. இனியும் எத்தனை காலம் தான் நாம் இருப்பது? இந்த வழி இந்த ஒரு சட்டத்திட்டங்களை அமைத்திருக்கின்றோம், அதன் கீழ் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று அவர் வேண்டிக் கொண்டார். அதுதான் இந்திய அமைப்பு சட்டம். அப்படி கிடைக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரம், நமக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த சட்டத்திட்டங்கள் இவர்கள் அனைத்தும் இருக்கின்றது. இப்பொழுது இந்த அரசியல் மாற்றத்துக்காக சிலது இருக்கலாம். இருந்தாலும் நாம் இந்திய பிரஜைகள், நமக்கு அத்தனை உரிமைகளும் இருக்கின்றது. எல்லோரும் சமம் என்ற அடிப்படையில் நாம் வாழ்ந்து வருகின்றோம். அது மீண்டும் இது தொடர்ந்து நம்முடைய உரிமைகளும் அனைவருக்கும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய விடை பகிர்ந்து கொண்டு அடுத்து பேச வருபவர்களை அழைக்கின்றேன். வாஹித்தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, sir. Now I cordially request our chief guest, Mr. S. Vengadeshan, sir, to deliver his special address on this wonderful day. வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து பெரியோர்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் இந்த பள்ளியை நிர்வகித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தலைமைச் செயலாளர் பொருளாளர் அவர்களுக்கும் கொடிக்காப்பாளையம் ஜமாத் பெரியோர்களுக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த இனிய காலை நேரத்தில் 75ஆம் ஆண்டின் குடியரசு தினாவில் கலந்து கொண்டமைக்கு வணக்கத்தையும் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சிறப்பு வாய்ந்த கொடியை
பறக்க விடுவதற்காக அழைத்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்தினர் மிக சிறப்பான செயல்களை செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள். இந்த பள்ளிக்கு நான் கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வருகை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன். தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகளின் சங்கத்தின் தலைவராக 7 ஆண்டுகளாகவும் இந்த பள்ளியின் சிறப்புகளை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நல்ல நிலையில் தங்களுடைய செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களது வார்த்தையில் பார்க்கும் பொழுது சமுதாயம் சமுதாயம் என்ற வார்த்தைகள் தான் அடிக்கடி வருகின்றது. நல்ல நோக்கத்தோடு ஒவ்வொரு செயல்களையும் செய்ய வேண்டும். எதிர்கால குடிமக்களை சிறப்பு வாய்ந்தவர்களாக அமைத்து அவர்களுடைய வாழ்வில் மகிழ்ச்சியான தருணத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதே இவர்களது நோக்கம். ஒரு குடிமக்களாகிய நாம் எவ்வாறு இந்த நாட்டில் மற்றவர்களுக்கு உதவுவது என்பதையும் அடிப்படை தேவையான குடிநீர், சுகாதாரம், கல்வி மேம்பாடு போன்றவற்றை கட்டி காக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடும் இந்த குடியரசு நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றது. ஒவ்வொரு குடியரசு தின விழாவிலும் சிறப்பான கோட்பாடுகளையும் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அறிவுறுத்தல்களை நாம் பார்க்க முடிகின்றது. தமிழ்நாடு இந்த அளவு எவ்வளவு மாறியிருக்கின்றது மற்ற மாநிலங்களை விட என்பதை பார்க்கும் பொழுது கல்வி அறிவு அடிப்படை தேவை. அந்த கல்வி அறிவை மாணவர்களுக்கு சிறப்பாக இந்த பள்ளிக்கூடம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. வெளிநாடுகளுக்கு சென்று உடைமைகளையும் பொருட்களையும் கொண்டு வந்து இந்தியா வளர்வதற்கு மிக சிறப்பான காரணத்தை இந்த சகோதரர்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தன்னுடைய நலன் பாராமல் தேசத்தின் நலன் மட்டுமே நோக்கம் என்ற காரணத்தினால் இந்த செயல்களை அவர்கள் செய்து வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். கல்வியறிவில் மேம்பட்ட மாநிலம் தமிழ்நாடு. அதற்கு இவர்களைப் போல பெரியவர்கள் சிறப்பான செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு குடியரசு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவதற்காகவே இந்த குடியரசு தின விழாவில் இவ்வளவு பேர் வந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். சில இடங்களில் கொடியேற்றுவது மட்டுமே ஒரு சடங்காக இருக்கின்ற நேரத்தில் தன் காலை கடன்களில் பள்ளிவாசலில் சென்று தொழுகை முடித்து அங்கு கொடியேற்று பெரியவர் சொன்னாங்க, நான் வரத்துல 100 அடிக்குள்ள ஒரு 10 இடத்துலயாச்சும் கொடியேற்றி இருப்பேன்னு. அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இந்த நாட்டுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதற்காகவே கொடி வணக்கத்தையும் இந்த மாணவர்கள் சிறப்பாக தன்னுடைய பாடங்கள் மூலமாகவும் பெரியவர்களின் அறிவுரை மூலமாகவும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த நேரத்தில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து வருகை புரிந்து இந்த வாய்ப்பை அளித்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you very much for inspiring words, sir. Now I cordially request our school secretary, sir, to deliver his speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all. Wish you a very happy Republic Day. Today we are all here to celebrate 75th Republic Day. First of all, I would like to heartily welcome our chief guest and our Jamaat President, Secretary, Cashier, நிர்வாகஸ்தர்கள், பிரதிநிதிகள், ஜமாத்தார்கள், மத்தலபுல் ஹைராத் கல்வி நலக்குழும உறுப்பினர்கள், நிர்வாகிகள், உலமா பெருமக்கள், பொதுமக்கள், மாணவர்கள் அனைவர்களையும் அன்போடு வருக வருக என வரவேற்கிறேன். It is a day that holds significant importance in the history of our nation. It marked the establishment of India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic. Let us respect on the value of our Constitution. Constitution upholds justice, liberty, equality and fraternity. These principles are the guiding force behind the property and unity of our diverse nation. Today, we pay tribute to the visionaries who drafted our Constitution, led by Dr. B.R. Ambedkar. Their foresight laid the foundation for the nation that respect and value every citizen, regardless of caste, creed, religion or gender. Dear children, you are the future of our country. On this Republic Day,
let us renew our commitment to upholding the democratic value of our Constitution. Let us strive to the responsible and compassionate citizens who contribute positively to our nation. Wish you very happy Republic Day. Thank you. Thank you very much, sir. Now we call upon M. Hana from 5th standard to give a small speech on this Republic Day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning everyone who is present over here on the prosperous occasion of Republic Day. Republic Day is celebrated every year on 26th of January. This year India will celebrate its 75th Republic Day. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As you all know that India got independence on 15th August 1947 and the country did not have a constitution. Instead, India was governed by the laws implemented by the British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution which was adopted on 26th November 1949 and officially came on effect 26th January 1950. Name of our great Indian leaders and freedom fighters are Mahatma Gandhi, Chandrasekhar Azad, Lala Lajpat, Sardar Vallabhbhai Patel, Lal Bahadur Shastri, etc. Our national flag has 3 colors and a wheel in center with 24 equal sticks. All the 3 colors of our Indian national flag have some meaning. Top saffron color of our flag denotes the strength and courage of our country. The middle white color indicates peace. However, lower green color indicates the growth and prosperity. There is the navy blue wheel in the center with 24 equal spokes indicates Dharma Chakra of the great king of Ashoka. Thank you to all. Jai Hind. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, ma'am. Now we call upon M. Jessina from 5th standard to recite Republic Day poetry. கனிகளில் சிறந்தது மா, ஆங்கில மாதங்களில் சிறந்தது மே, தமிழ் மாதங்களில் சிறந்தது தை. மூன்றையும் சேர்த்திங்க மாமேதையராய் அமர்ந்திருக்கும் ஆசிரியர் பெருந்தகைகளையும் ஐயா அவர்களையும் மற்ற அன்பு மாணவ மாணவிகளையும் வணங்கி எனது குடியரசு தின கவிதையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். ரத்தம் சிந்தி வாழ்ந்த பயிர், எத்தனை எத்தனை இழந்த உயிர். அம்பேத்கரின் சட்டங்கள், அரசியல் அமைப்பில் பல பல மாற்றங்கள், கூட்டாட்சியும் ஒரு முகத்தன்மை நம் சாராங்கள், பொது உடைமை மதச்சார்பின் அதை கொள்கைகள். கொள்வோம் ஒற்றுமை நேர்மை நம் விழிகளால், செல்வோம் அகிம்சையும் அறமும் நம் பலிகளால். நல்லோராட்சி தேர்ந்தெடுப்போம், நம் நாட்டை நல் வல்லரசாக வாழ்ந்தெடுப்போம். நல்லோராட்சி தேர்ந்தெடுப்போம், நம் நாட்டை நல் வல்லரசாக வாழ்ந்தெடுப்போம். அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. Thank you very much. Now I request our school management member of Matlabul Khairat Nursery and Primary School, Mr. Jahabar Sadiq sir, to give his vote of thanks to the gathering. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. 75வது குடியரசு தின விழாவில் கலந்து கொண்டு எங்களுக்கெல்லாம் சிறப்பு செய்த அனைத்து ஜமாத் நிர்வாகிகளுக்கும், பெற்றோர்களுக்கும், மாணவ மாணவிகளுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி செலுத்திக் கொள்கிறோம். அதே போல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு எங்களுக்கு மேலும் ஒரு மணிமகுடமாக வந்து கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அண்ணன் வெங்கடேசன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் மிக மிக அதிகமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி நல்ல வரையிலும் சிறப்போடு சரியாக நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருந்த பெற்றோர்கள், மாணவ மாணவிகள், தலைமை ஆசிரியை உட்பட்ட ஆசிரியர் பெருமக்கள், உங்கள் அனைவர்களையும் ஜமாத் சார்பாகவும் எங்கள் மத்லபுல் ஹைராத் கல்வி நல குழுமத்தின் சார்பாகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நாம் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறோம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வ பரகாத்துஹு.
Thank you all for the one who made this event a successful one. Now let's all stand up for national anthem. National anthem. Janana mana adinayaka jaya hai Bharat bhaka vidada Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uchala Ganga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchala Dharadhira Ranga Dava Subhaname Name Dava Subhasi Samame Kahe Dava Jaya Kada Janahana Mangala Dayaka Jaya Hai Bharat Bhaka Vidada Jaya Hai Jaya Hai Jaya Hai Jaya 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 Hai. Thank you all.
நாங்கள் கண்டு கொண்டிருப்பது கொடிநகர் தகவல் குழுமத்தின் முகநூல் நேரலை. நமது கொடிநகர் தகவல் குழும முகநூல் நேரலனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும், மேலும் இன்ஸ்டாகிராமில் கொடிநகர் 360 என்ற ஐடியினை ஃபாலோ அப் செய்து கொள்ளவும். நாங்கள் கண்டு கொண்டிருப்பது முகநூல் பக்க நேரலை. இந்நிகழ்ச்சியில் நமதூர் ஜமாத் பெருமக்களும் ஜமாத் நிர்வாகிகளும் மேலும் பொதுமக்களும் மாணவ மாணவியர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக்கி வைத்தனர். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதுபோன்று ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஏராளமான இடத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. 75வது குடியரசு என நேரலையினை தாங்கள் கண்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள். நமது முகநூல் பக்க கொடிநகர் தகவல் குழுமத்தினை தாங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளவும், ஃபாலோ செய்து கொள்ளவும். அதேபோன்று யூடியூப் சேனலில் கொடிநகர் 360 என்ற சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து வைத்துக் கொள்ளவும். நமதூர் சார்ந்த செய்திகளை உடனுக்குடன் இச்சேனலிலும் பதிவேற்றம் செய்து வருகிறோம். அல்லாஹுவின் மிகப்பெரும் கிருபையினால் ஏராளமான மக்கள் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியினை சிறப்பித்தனர். நமது ஜமாத் நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் அனைவர்களும் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியினை சிறப்பித்து தந்தனர். புகழனைத்தும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே. நமது கொடிநகர் தகவல் குழும பக்கத்தினை ஃபாலோ அப் செய்யாதவர்கள் தாங்கள் ஃபாலோ அப் செய்து கொள்ளவும். தற்பொழுது நமதூர் தமுமுக மாவட்ட தலைவர் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் தங்களுடன் நேரலையில் இருக்கிறார். நமதூர் முன்னாள் இந்நாள் ஜமாத் நிர்வாகிகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு சிறப்பானதொரு நிகழ்ச்சியினை சிறப்பித்து தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்ஹம்துலில்லாஹ். தாங்கள் கண்டு கொண்டிருப்பது கொடிநகர் தகவல் குழுமத்தின் நேரலை. நமதூர் ஹீரோ பஹுர்தீன் அவர்கள் தற்சமயம் சென்று கொண்டிருக்கிறார். அல்ஹம்துலில்லாஹ். எல்லாரும் சிறப்பான முறையில் கலந்து கொண்டு இந்நிகழ்ச்சியினை சிறப்பாக்கி தந்தார்கள். புகழ் அனைத்தும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். கடிங்க லைவ் ஆயிட்டு. எங்கள் ஊர் ஹஜரத் அவர்கள் தற்பொழுது கலந்து கொண்டு சிறப்பாக நிகழ்ச்சியை நடத்தி முடித்து கொடுத்துவிட்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார். எங்களுக்கெல்லாம் அரபி ஓதி கொடுத்த சலாம் ஹஜரத் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார். ஈரண்ணன் சுழற்சியாக சுழண்டு கொண்டிருக்கிறார். தாங்கள் நேரலையில் இணைந்திருக்கிறீர்கள்.
இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்ற கழக திருவாரூர் மாவட்ட தலைவர் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளார். மேலும் அபுபக்கர் அண்ணன், அன்சாரி, நிஜாம் அண்ணன் உள்ளிட்டோர் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். நீங்கள் கண்டுகொண்டிருப்பது கொடிநகர் தகவல் குழுமத்தின் முகநூல் நேரலை. பாக்கெட்டே கிடையாது. தாங்கள் கண்டுகொண்டிருப்பது கொடிநகர் தகவல் குழுமத்தின் முகநூல் நேரலை. தற்சமயம் நிகழ்ச்சி அல்லாஹ்வின் கிருபையால் சிறப்பாக முடிவு பெற்றது. இன்ஷா அல்லாஹ் அனைவரும் மத்லபுல் ஹைராத் கல்வி நல குழுமத்திற்காக துவா செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இத்துடன் இந்நிகழ்வு நேரலை நிறைவு பெறுகிறது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. நமதூர் தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் பெற கொடிநகர் தகவல் குழும வாட்ஸ்அப்பில் இணைந்திடுங்கள். மேலும் யூடியூபில் கொடிநகர் 360 சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். முகநூலில் கொடிநகர் தகவல் குழுமம் பக்கத்தை ஃபாலோ அப் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.